بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میری پاک پروردگار کے بابرکت نام سے، جس نے کن کہہ کر ہر ایک چیز میں کن کی طاقت رکھ دی۔ اس کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ کوئی ثانی ہے، ماں سوائے اس کے ہر ایک چیز فانی ہے۔ کائنات کے ہر جلوے میں اسی کا روپ ہے، اس کے کرم سے شکم مادر میں صورت گری ہوتی ہے۔ وہی ذات گرامی انسان کو حوصلہ، جرأت، پاکیزہ خیال، علم اور دانائی کی دولت عطا کرتی ہے۔ درود اس کے پیارے محبوب پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، رخ طوفانوں کے جس نے موڑ دیے۔ درود ہو آپ کی اولاد پر، ازواج محترات پر، ان کی آل پر، درود ہو ان کے عاشقوں پر، غلاموں پر، اصحابہ کرام پر، جن کے نقش قدم پر چل کر اہل ایمان فلاح پائیں گے۔ جب عرب کی سرزمین پر سرور کونین تشریف لائے تو عرب کی بہت ہی حالت خراب تھی۔ ہر طرف ہر جگہ جہالت کا راج تھا۔ یہ بہت سارے خداؤں کی سرزمین تھی۔ کہیں لات منات کا بازار گرم تھا، کہیں نصر یعوق سوا نے جھنڈے گاڑ رکھے تھے، کوئی عزا کو اپنا معبود مانتا۔ عرب کی زمین کم و بیش 20 خداؤں کی سرزمین تھی۔ شروع میں ہمارے پیارے دین کے سامنے بڑی مشکلیں تھیں۔ سب کفار آپ سرکار کے دشمن تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تعلیم حضرت ارقم کے گھر میں چھپ کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت نماز بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھی۔ آپ سرکار نے رب العزت کے حضور دعا کی، اے میرے رب، 2 عمروں میں سے ہمیں 1 عمر عطا فرما تاکہ تیرے دین کو تقویت ملے، تو بڑا کارساز ہے۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب کی قسمت سنور گئی۔ آپ سرکار کی دعا کی برکت سے سیدنا حضرت عمر مشرف اسلام ہوئے۔ رب ذوالجلال صاحب کمال اپنے کلام میں فرماتے ہیں، لیس للہ للانسان الا ما سعی۔ جو انسان چاہتا ہے اسے وہ سب کچھ دیا جاتا ہے۔ انسان اچھا راستہ مانگے تو اسے اچھا راستہ ملتا ہے، اگر برا چاہے تو اسے برا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ دینے والے کے پاس تو سب خزانے ہیں، لازوال نعمتیں ہیں، وہ جتنا بھی دے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ دعا ایک ایسی چابی ہے جو ہر مشکل کے تالے کو کھول دیتی ہے۔ پیارے دوستو، نماز ساری کی ساری دعا ہے۔ رب کریم سمیع علیم نے ہمیں نماز کی صورت میں دعاؤں کا خزانہ اور عبادت کی صورت میں اپنا قرب بھی عنایت فرمایا۔ دستور حیات کی صورت میں ہدایت بھی فرمائی۔ روح اور جسم کو نازیبا کثافتوں سے پاک بھی کر دیا۔ نماز خدا کا دیا ہوا بڑا عظیم تحفہ ہے۔ نماز ہمارے لیے رب العزت سے مطلوبہ چیز مانگنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خالق کائنات کا کیسا فضل عظیم ہے۔ نماز ایک ایسا راز ہے جو ابھی تک مسلک پرست لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ آج کے کچھ مولوی نماز کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرقہ پرست کبھی حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اس بڑے بادشاہ نے اپنے کلام میں فرما دیا، پارہ نمبر 4
सूरत नंबर 3 आयत नंबर 102 ता 103। वातसमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, और तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम आपस में मिलकर फिरकों में ना बट जाना। आज के कुछ मौलवी कहते हैं ये हदीस है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। आप लोग ये सोचें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये आयत ज़ाहिर हुई कि फ़िरक़ों में ना बट जाना, फिर उनकी ज़बान मुबारक से ये बात नहीं निकल सकती कि 73 फ़िरके होंगे। अल्लाह के इस कलाम को पढ़ने के बावजूद कोई सुन्नी, कोई अहले हदीस, कोई अहले तशिया, कोई देवबंद, कोई बरेलवी, न जाने और क्या क्या हैं, ये सारे फ़िरके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोबदू होने का नाम है। जिस दिन का कोई बानी कार ना हो, किसी आसमानी किताब की कोई गवाही नहीं, कोई सनद नहीं, वो दीन झूठ पर मबनी होता है। फ़िरका परस्त लोगों ने इस्लाम में बहुत सारे नए सलाम मिला दिए हैं, जिसका नतीजा सिफर है। दीन का पता ही नहीं चलता, सच क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, सूद क्या है, नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। प्यारे दोस्तों, इबादत का मतलब है अपने खालिक के आगे सरनगू रहना, वो भी हर वक्त और हमेशा के लिए। इबादत नाम है अपने खालिक के करीब होने का, इबादत नाम है अपने रब के तमाम अहकाम बजा लाने का। रब जल जलाल साहिब कमाल ने इंसानों की इबादत के लिए एक सजदा ही अपने लिए वाजिब फरमाया, बाकी तमाम इबादत इंसानों से ही मुंसलिक कर दी। प्यारे दोस्तों, अगर सजदा ही कुर्ब इलाही का ज़रिया होता तो ज़िंदगी के दीगर फ़राइज़ आयद न किए जाते। इबादत से और दीगर फ़राइज़ का दायरा बहुत वसी है। फ़नकार से मोहब्बत हो तो फ़न का एहतराम लाजम है, ज़ात से मोहब्बत हो तो सफ़ात का एहतराम लाजम है। हर फ़र्ज़ इबादत है और हर इबादत फ़र्ज़ है। जो फ़र्ज़ आयद किए गए हैं इनका ताल्लुक़ नमाज से ऐसे है जैसे पानी और मछली का साथ, जैसे जान और जिस्म का साथ। उस ज़ात बरक़ात ने तमाम वाजिबात इंसानों के साथ मुंसलिक कर दिए। शिरक तौहीद से इनकारी का नाम है। वहदहुल ला शरीक ने फरमाया भूखे को खाना खिलाओ, भूखा इंसान ही होता है, ये इबादत है। अल्लाह की राह में खर्च करो, खर्च भी इंसानों पर किया जाता है। अल्लाह की राह में खैरात करना, खैरात भी इंसान ही खाते हैं। यतीम को खाना खिलाना, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना इबादत है, यतीम भी इंसान होता है। गरीब की मदद करना इबादत है, गरीब भी इंसान होता है। बीमार की मजाज पुरसी करना, बीमार भी इंसान होता है। सादिक ना हो तो सदाकत का मज़हब इसे कोई भलाई नहीं दे सकता। खताबात, बयानात, तकरीर, तफसीर और अल्फाज से कौम की तारीख मुस्तकम नहीं हुआ करती। कौमें अमलो फहीम से बनती हैं। बस आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम पर अमल करें। वक्त कम है, ज़ख्म ज़्यादा हैं। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।